जय श्री राम दोस्तों। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तों भारतीय संस्कृति के एक शानदार और कमाल के एक एपिसोड में। दोस्तों वैसे तो भारत में और पूरी दुनिया में अगर हम देख ले तो टोटल 7 अजायबियाँ हैं, 7 अजूबे हैं दोस्तों। लेकिन अगर भारत के हर एक प्रदेश के हर एक क्षेत्र के अंदर अगर हम देखने जाए तो टोटल 10 में से 8 तो वैसे भी अजायबियाँ होगी। तो दोस्तों वैसे ही अजैबी वाला एक अमेजिंग और शानदार एपिसोड वाला वीडियो में आज सब लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर ऐसी अजैबी है क्या, तो उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको देखना होगा। छोटी सी जो हिंट है वो मैं आपको दे देता हूँ। अजैबी कुछ इस प्रकार से है कि ज़मीन के ऊपर रहने वाली जो ज़मीन है वो पानी की तरह ऐसे फ्लोटिंग कर रही है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है वो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। और इसके पीछे एक इतिहास जुड़ा हुआ है। जो इतिहास है वो भावनगर में स्थित माँ रुआपरी माता का मंदिर के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो साथ ही में माँ रुआपरी माता का जो मंदिर है वो वहाँ पर भावनगर के छोर पर, या हम कह सकते कि जो समंदर का इलाका है वहाँ पर कैसे आया, और उनके पीछे भी एक पूरी दास्ता है, पूरी एक कहानी है दोस्तों। तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा इस कहानी सुनने में। पहली बार हो अगर चैनल के ऊपर तो हमें सपोर्ट कीजिए। हम एक उद्देश्य लेकर इस चैनल के साथ हम चले हैं कि विलुप्त होती संस्कृति और सभ्यता को हमें और लोगों तक पहुंचाना है, और जो विलुप्त होती जा रही है हमें उसे अटकाना है या रोकना है। ये हमारा जो उद्देश्य है वो आपको अच्छा लगे तो आप हमें दिल से सपोर्ट कीजिए। हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और उन्हें कहिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि और लोग जुड़े हमारे साथ और लोग जो है वो ऐसी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को और जाने। दोस्तों ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं वीडियो के अंदर।
आज हम सब मैंने आपको बताया कि जो मंदिर है वो माँ रुआपरी माता जी का मंदिर है जो कि भावनगर में स्थित है। तो मैं आपको जो पूरा इतिहास है वो अंकल जी जो है वो आपको बताएंगे। गुजराती लैंग्वेज होगी तो समझने में भी आपको काफ़ी आसानी होगी। तो अब अंकल जी हमें इस मंदिर का पूरा इतिहास जो है वो हमें बताएंगे। तो अंकल जी અમે અહીંયા પૂજારી પરિવાર છીએ. અમે અવધી 11:30 છે બ્રાહ્મણ, બરાબર. અમે આવેલા કાશી, બરાબર. તે પછી આજ મંદિરને છે ને 1500 વર્ષની આજુબાજુની વાત છે. 1500 આજુબાજુ વર્ષ પહેલાં એક ડુંગળીમાં હતા ને એ અઘોર તપ કરેલું. અઘોર તપ કરી અને એ છે ને ફરતા ફરતા નવનાથ પાસે ગયા. હવે મને 10મો નાથ બનાવો. પછી એ નવનાથે એને ના પાડી કે હજી તમે પાછું તપ કરો, 12 વર્ષ પાછું તપ કરો પછી તમે 10મો નાથ બનાવ્યો. તે પછી ત્યાંથી ડુંગળીમાં નીકળી ગયા અને એ ફરતા ફરતા રાજસ્થાન બાજુ ગયા. રાજસ્થાનમાં એક રજવાડાને એ લોકોને સંતાન નહોતા ને એટલે એને કીધું ત્યારે 2 સંતાન થશે, એમાં એક મને આપી દીધું. પછી ત્યાંથી રાજસ્થાનથી નીકળી અને પાછા 10 વર્ષ પછી ત્યાં ગયા રાજસ્થાન. કે એ રાજાને 2 સંતાન થયા, એમાં એક સંતાન એને આપી દીધું, એનું નામ સિદ્ધનાથ. એ 10 વર્ષના થયા. એ 10 વર્ષના સિદ્ધનાથને લઈ હારે અને એ નીકળી ગયા. ત્યાંથી ફરતા ફરતા વલભીપુર આવી અને સિદ્ધનાથ 10 વર્ષના હતા અને એને કીધું કે હવે મારે 12 વર્ષથી તપ કરવાનું. એ તપ હું અહીંયા બેસું છું ત્યારે અહીંયા કોઈ પણ આવે અને એક ટુકડો આપવાનો રોટલો, ત્યારે આશ્રમ ચલાવવા. પછી એમ કરતાં કરતાં એ 12 વર્ષથી સમાધિમાં ગઈ. પછી સિદ્ધનાથ છે ને એ એટલામાં આખા વલભીપુરમાં દીક્ષાપતિ કરવા જાય. એમાં આ જે માતાજી છે એનું નામ રૂપાબાઈ. રૂપાબાઈ નામની દીકરી હતા ને એને રોટલો આપતા, ઘડી દેતા, સીધું માગીને આવે. પછી અમુક ગામના એને કહે કે હવે તો મોટો થઈ ગયો ને તું કંઈક કમા ને તને કંઈક. પછી જંગલમાં એ બધા ગામવાળા એને કુંવારીને એવું આપ્યું. જંગલમાં લાકડા કાપીને આવે અને લાકડા થોડા બધાને આપે અને એને સીધો આપે. અને રૂપાબાઈ દીકરી હતા ને એ એને રોટલા ઘડીને બધું અમુક ન હોય તો એ ઘડીને ખવડાવે. એમ કરતાં કરતાં એ 22 વર્ષના થયા. અમે 12 વર્ષનું તપ પૂરું થયું અને ત્યાં સામે એક નદી હતી, ત્યાં સિદ્ધનાથ નાતા હતા. એમાંનું 12 વર્ષનું તપ ખુલ્યું એટલે સીધી નજર એને ચેલા સામે થયું સિદ્ધનાથ. અને કીધું કે તમારે આ શું થયું મને કહે. પછી એ બધી વાત કરી કે અહીંયા કોઈ મને સીધું ન આપતા અને આ રૂપાબાઈ દીકરી છે એ મને સીધું ને બધું કરી દે. તો જે સિદ્ધનાથ ડુંગળીમલનું જે 12 વર્ષનું તપ હતું એ ને પહેલાંનું તપ એ બધું ક્રોધે ભરાઈ ગયા ડુંગળીમલ. અને એને કીધું કે સિદ્ધનાથને કહે જા તું રૂપાબાઈ નામની દીકરી છે અને કે કાંઈથી હાલવા માંડ્યા, પાછું વાળી ન જાય. પછી ત્યાંથી હાલવા માંડ્યા અને નીકળી ગયા રૂપાબાઈ. અને ત્યાંથી નીકળીને સીધા આ બાજુ આવ્યા, બરાબર. અને પછી ડુંગળીમલે છે ને એ એનું જે ખપ્પર હતું ને એ બધું તપ ભેગું કરીને એ 84 પાટણનો નાશ કર્યો. ખપ્પર ઊંધું રૂપાબાઈ ત્યાંથી નીકળી ગયા અને અહીંયા હલતા આવ્યા. એટલે હા વડવામાં એ પોરો ખાધો અને પછી અહીંયા હલતા આ બધું દરિયો હતા અહીંયા સુધી અને ત્યાં પથ્થરની મૂર્તિ, બરાબર. તે પછી 700 વર્ષ માતાજી છે ને એમને 700 વર્ષ પછી 700-750 વર્ષ પછી સામે ખંભાત છે. ખંભાતના નગર શેઠાણીને એને પરચો આવ્યો કે તું મારું મંદિર બનાવ. નાનો નીચ મંદિર છે
હું અહીંયા દટાયેલી પડી છે. પછી એ ત્યાં મૂર્તિને બહાર કાઢી અને એનું સ્થાપન કર્યું. આજ 578મો પાઠ ઉત્સવ અમે કર્યો માતાજી. અને તે પછી માતાજીને 18 વર્ષ પૂજે છે, બરાબર. ઘણા બધાના કુલદેવી છે. અને પછી આ નવનાથની શક્તિ છે, નવનાથની શક્તિ છે. અને બહુ જ પૌરાણિક મંદિર છે. ભાવનગરને 300 વર્ષ પુરાણું છે. 300માં 2 વર્ષ થાય. અને એ પહેલાંના અમે અહીંયા છીએ. અને માતાજીને બધા પૂજે છે અને ગ્રામદેવી તરીકે ઓળખાય છે. શ્રાવણ મહિનામાં મેળો ભરાય છે. પછી પોચી પૂનમ આવે ત્યારે માળી લોકોનો મેળો ભરાય છે. રામનવમને બીજે દિવસે બધા પ્રજાપતિ કુંભારનો અહીંયા મેળો ભરાય છે. અહીંયા એક દોણિયો ડુંગર છે સામે, એ માતાજીનો હાથ છે. એમાં દેરાણી જેઠાણીના જે 2 ભાઈઓના વાણ 14 ડૂબી ગયા હતા તેલના ભરેલા, અને એ વાણ અંદર ખૂચી ગયા હતા. અને એ વાણ કાઢવા માટે 2 દેરાણી જેઠાણીએ માતાજીને માનતા કરી કે અમારા જો વાણ નીકળી જાય તો અમારું સંતાન અમે ધરશું, દીકરા, બરાબર. તે દેરાણીએ છે ને 7 દીકરો ધર્યો અને જેઠાણીએ ખજૂરનો બનાવીને ધર્યો. એટલે 7 વાણ હજી અંદર છે વર્ષોથી. અને એમાંથી તેલ ને પાણી મિક્સ નીકળે છે. અને દુનિયાની અજાયબી છે. ત્યાં એ ડુંગર ઉપર જાઓ ને તો આટલું ઘાસ છે, અને અહીંથી 1 કિલોમીટર છે. અને ઉપર જાઓ ને એટલે હચમચે આખો, અને તેલ ને પાણી મિક્સ નીકળે. એટલા દુષ્કાળ પડ્યા તો ત્યાં લીલું છે. અને આખો સ્પ્રિંગ જવું અજાયબી છે, દુનિયાની અજાયબી છે. અને એ ત્યાં પછી એના 7 વાળા જે અંદર છે જેઠાણી. હા, મારું નામ છે ઘનશ્યામભાઈ પૂજારી. અને અમારા વડવા આજ સુધી અમે પૂજા કરીએ છીએ. હવે એક નાનો એવો એ સવાલ હતો કે તમે કીધું માતાજીના પરચા ઘણા બધા છે. એવો કોઈ એક પ્રસંગ, એવો કોઈ પરચો જે અહીં કાંઈ બનેલો હોય? એવો કોઈ એક ભાનુભાઈ ભટ્ટ કરીને છે, એ પલેવાળ બ્રાહ્મણ છે. અને માતાજી એના કુલદેવી છે. એને વાલની બીમારી છે, વાલનું તકલીફ છે, અને કાણું છે. આજથી એ અહીંયા ચાલીને આવે છે 25-30 વર્ષ ચાલીને આવે છે. અત્યારે આવશે જ તમે. અને એને કીધું કે માતાજી બધી દવા કરી તો કે ભાઈ તમે જીવશો જ. પછી એ માતાજીની શ્રદ્ધા રાખી અને એ છે ને માતાજી અહીંયા આવે ને એટલે માતાજીનું અહીંયા કંકુ લગાડે. અને હજી આજની તારીખમાં એની ઉંમર છે 55 વર્ષની આજુબાજુ છે. હાલે છે, ચાલે છે. કામ તો એવો છે કે માતાજીના જે શ્રાવણ મહિનો હોય ને ત્યારે સવારના વહેલા 3 વાગ્યાના માણસો અહીંયા ચાલીને આવે છે. જેને કહેવાય ઓળીક. 8 દિવસ સુધી 8 દિનની ઓળીક હોય ને તો ઉઘાડા પગે આવે છે. અને માતાજીની આરતી સવારના શ્રાવણ મહિનામાં 5:30 થાય છે. એમાં એક બેન વાસણઘાટથી ચાલીને એ રાતના એને એમ થઈ ગયું કે મારે આજ બહુ મોડું થઈ ગયું. તો એ 12 વાગે, વર્ષો પહેલાંની વાત છે, 12 વાગે એ જાગી ગયા અને નાહી ધોઈ અને ચાલવા માંડ્યા. ત્યારે એ વાસણઘાટ પહોંચ્યા તો ત્યાં કોઈ હતું નહીં, કે હજી દૂધવાળાની કોઈ નીકળે નહીં. સવારના 4 વાગે બધા દૂધવાળાની બધા હાલતા કે હું કેમ આજ કેમ થયું છે. પછી આ અમારે એક ચોકીદાર રહેતો વર્ષો પહેલાં સામે, હું તો ખાટલો નાખીને લાકડી લઈને. ત્યારે આપણે ડેલો હતો આ, બરાબર. એટલે માતાજીને એને મોડું એટલે વહેલા આવી ગયા. એટલે માતાજી બેન મૂંઝાઈ ગયા. તો પછી આ માતાજી ઓલા દાદાની લાકડી જે હતા ને એ લાકડી લઈને વહ્યા ગયા. અને એ માજીને પૂછ્યું કે તમારે સીધ જવું છે? તો કે મારે રૂવા પડી ગયું. તો કે હાલ મારે રૂવા પડી ગયું છે. એટલે માજી અહીંયા લઈને આવ્યા એ બેનને. ત્યારે એ ડેલો પકડાયો ત્યારે 2:30 વાગ્યા, રાતના 2:30 વાગ્યા હતા. પછી ચોકીદાર ત્યાંથી ગયા કે તું કેમ અત્યારમાં આવી? હજી તો 2:30 વાગ્યા છે. તો કે મને તો એક માજી લાવ્યા છે. તો કે એ માજી ક્યાં છે? એને લેતા.
એ જોવા ગયા ને બહાર તેની માજી હતા નહીં, એની લાકડી બહાર પડી હતી. આ ચોકીદારની લઈ જાય ને લાકડી આમાં એવા તો ઘણા બધા પડતા. અને આ બ્રહ્માણી દેવી છે, બરાબર. રુદ્રાણી હોય ને તો એકદમ ક્રોધ હોય, એકદમ શાંત હોય છે. આને કોઈ હથિયાર કે ત્રિશૂળ કે એવું કંઈ છે. અને બહુ બહુ શ્રદ્ધાથી તમે, વિશ્વાસથી તમારા કામ અડધી રાતના યાદ આવે. कहानी है रुआपरे माता जी के मंदिर की जो आपने सुनी, उसके अंदर आपने एक शब्द का बहुत ही बार इस्तेमाल होते हुए आपने सुना होगा, जो दोनिया डूंगर। तो ये पहाड़ है, लेकिन पहाड़ जैसा हम सोचते हैं वैसा पहाड़ नहीं है बड़ा बड़ा। अभी जो मेरे पीछे ये सब देख रहे हो, ये वही पहाड़ है, ये वही डूंगर है, दोनिया डूंगर जो कहा जाता है। अब यहाँ पर एक ख़ास बात क्या है कि ये अजायबी हम कह सकते हैं कि जहाँ पर पानी और तेल दोनों मिश्र होकर यहाँ से निकलते हैं, और उसके जो सैंपल है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आ रहे हैं जो हमने यहाँ पर शूट किए हैं। अब इसकी एक खासियत है कि अब यहाँ पर जाकर अगर आप ऐसे जंप करें तो पूरी ज़मीन ऐसे हिलती है, और यहाँ से सब जगह से पानी और तेल दोनों मिक्स होकर बाहर निकलते हैं। तो इसके पीछे आज भी ये परंपरा ऐसी है कि अगर देरानी जेठानी दोनों साथ में अगर इस जो पहाड़ है या डोरिया पहाड़, इसकी अगर परिक्रमा करते हैं तो जेठानी जो है वो इसके अंदर खूंच जाती है, यानी कि अंदर धंसते चली जाती है, और देरानी को कुछ भी नहीं होता है। दोनों एक साथ यहाँ पर प्रदक्षिणा नहीं कर पाएंगे, दोनों में से एक को एक के बाद एक ऐसे प्रदक्षिणा यहाँ पर कर पाते हैं। तो यही एक पूरा उसका इतिहास है, और यही एक इसकी कथा है जो कि लोगों के साथ जुड़ी हुई है दोस्तों। तो ऐसे ही अमेजिंग यहाँ पर बहुत सारे माता जी ने अपने परिचय दिखाए, उनमें से ये साक्षात हमने अपनी आंखों से देखा। स्क्रीन के ऊपर भी हम आपको इसका जो नमूना है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि पानी और तेल यहाँ पर हो सकता है कि सनलाइट की वजह से आपको अच्छी तरीके से ना दिख पाए, लेकिन यहाँ पर जो पानी है वो थोड़ा केसरी कलर का है, यानी कि ऑरेंज कलर का है, और दोनों मिक्स, जैसे पानी और तेल कैसे मिक्स होते हैं तो वैसे ही यहाँ पर है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो नमक है वो बनाया जाता है पानी से, समंदर के पानी से, और उसके बीच में ये सो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो देखने में बहुत ही मज़ा आया होगा। तो ये वीडियो यहीं तक था। तो आप सब लोगों ने इस मंदिर के बारे में जाना, वो पहाड़ जो मैंने आपको इंट्रो में आपको बताया था उसके बारे में आपने जाना। बहुत सारे ऐसी जगह आपने और भी देखी होगी जहाँ पर ऐसे अलग अलग इतिहास, अलग अलग कहानी जुड़ती जाती है लोगों के साथ साथ। जैसे युग बीतते जाते हैं, शक्तियों के प्रभाव भी कम होते जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मंदिर होते हैं। जैसे दोस्तों इस कहानी में आपने देखा कि माता जी के कितने परिचय उन्होंने लोगों को दिखाए हैं। तो यही हमारे इस चैनल का मेन मोटिव है कि लोग जाने कि हमारा देश मतलब मानो कितना महान है। दोस्तों आप मतलब सोचिए कि हमारे देश के अंदर एक छोटा सा एक शहर है भावनगर, उसके दरियाई तटों पर, समंदर के जो तट पर एक माता जी का मंदिर है, जहाँ पर वो सभी मनुष्यों की जो इच्छा है वो पूरी करती है, भक्तों की इच्छा पूरी करती है। और माँ चाहती क्या है? माँ तो माँ होती है ना दोस्तों। तो यही हमारा भारत देश की एक सबसे बड़ी जो खूबसूरती है दोस्तों, वो यही है। और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज ये जो संस्कृतियाँ है, जो इतिहास है, वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं।
तो किसी ना किसी को तो दोस्तों शुरुआत करनी होगी। तो हमारा ही घर है, ये देश हमारा घर है, और हम अपने घर के लिए काम नहीं करेंगे तो और किसके लिए काम करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है हमारा मोटिव तो हमें ज़रूर साथ दीजिए इसके अंदर। और बस आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक था, तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।